आपणकर 126 केजी रु 70 केजी रो जो जर्नीटा सेटा स्टार्ट केमिति हैला। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट मु कहा सहित करिया पई जाउची तांको इंट्रोडक्शन दवा पई आपन किछि मते किछि जरूरत ही नाही तांको इंट्रोडक्शन दवा पई। तांको वीडियो आपन जाई कि जदी तांको इंस्टाग्राम रे देखिबे आपन जानि परिबे जे मु कहा को आज पॉडकास्ट को आनी छि गेस्ट। तांको नाम हैला राहुल कुमार जेना। से 54 केजी डाउन करिसंती 1 ईयर रे। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क कौन तार एग्जाम्पल ही सी। आउ तुम्हें यदि जाई कौन सी बही पढ़ डिसिप्लिन कौन कंसिस्टेंसी कौन हार्डवर्क कौन तुम्हें बही पढ़ा आवश्यक नहीं। तांको इंस्टाग्राम जीव माने पाखापाखि 290 वीडियोज अच्छी। जदि तुम्हें देखीदब तुमको आउ कि कौन सी बही भी पढ़ा दरकार नहीं। आसतु वेलकम करवा राहुल कुमार जेना को आम नुआ पॉडकास्ट। वेलकम करवा राहुल भाई को। वेलकम भाई आम ओडिया रोस्टर चैनल को। आम ओडिया रोस्टर चैनल को आसिकी पॉडकास्ट को आपको केमिति लागुछि? बहुत भल लगुच। प्रथम थर मु पॉडकास्ट करछि आपन सहित। अच्छा ठीक अच्छे। चलतु भाई को आम किसी क्वेश्चन पचारा। आपनकर इंट्रोडक्शन टी आम दर्शक मान को देदेवे। मो ना है राहुल कुमार जेना। मु यही माने फिटनेस जर्नी की आसिया पूर्व मो वेट थिला 126 केजी। तापर धीरे धीरे मो निजको बदलैबा प्रचेष्टा आज मु 70 केजी भितर मो निजको रखी। आउ एटा ही मो इंट्रोडक्शन। आउ बाकी जिनस कहीकि कॉम्प्लिकेटेड करियार नहीं। अच्छा ठीक अच्छे। माने आपन घरटा कौटी? मो घर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आज्ञा आज्ञा। आपन कोन माने को मो प्रोफेशनली हेली एंटरप्रेन्योर। मोर टाइल्स ग्रेनाइट रो शोरूम। आपनकर 126 केजी रु 70 केजी रो जो जर्नीटा सेटा स्टार्ट केमिति हैला? स्टार्ट मु माने जेते बेले 126 हे जाइथिली सेते बेले मते निजको चला बुला सोइला बेले को जहा कले भी ऑकवर्ड फील हुए। आज्ञा माने किछि गोटे काम कला बेले को थकी जाए। माने मु ता पूर्वरु फिट थिली किंतु जेते बेले जो काम करबा जर्नी के आसिली से धीरे धीरे वेट गेन होवा स्टार्ट हैला। आज्ञा माने वर्क लोड रहिला जे तो डाइट ये मेंटेन करी होबनी तो सेटा वेट गेन होवा स्टार्ट हैला। वेट गेन होवा जगु मोते बहुत प्रॉब्लम रो मु फेस करली। माने मोटा हेले गाड़ी बाइक चले होबनी। पेट तिन्नी थाकिया भलिया देखा जीवो। माने गाड़ी चलेले बेसी समय चले होबनी। अटा पेठी पेन हबो। से जगु मु धीरे धीरे मो निजको बदलैबा को चेष्टा कली। आ मो निज प्रॉब्लम ही मते आनिला आज 70 केजी की। आज्ञा निजे जदि जने चाहिबो जे मु चेंज करिया पई चाहिबी मो बॉडी की ताले निजे करि परिबो। निहाती ताकू 5 लोक की 15 टा डाइट प्लान देले भी से करि परिबोनी केबे भी। मोटिवेट हे जाई परिबे किंतु मोटिवेट हे गेले किछि दिन पई मोटिवेट। आज्ञा किंतु आपण यदि अभ्यासरत रहउछन्ती ताहाले आपण निहाती चेंज करि परिबे निजो। निहाती आपनको लाइफ रे माने एमिति गोटे मोमेंट आसीथिबो जे आपण 4 दिन 5 दिन भाबी नथिबे जे मु आजि करिवि। एमिति गोटे मोमेंट आसीथिबो जे आपण भाबिते ना मु काली ठारू ही एई जर्नी मोर स्टार्ट करिवि। से मोमेंट आपनकर कोन थिला? मु एक्चुअली को सिंगल मोमेंट रो स्टार्ट करिनी। स्टार्ट करिया पे बहुत थर भाबिबी। तापर बहुत थर स्टार्ट करी करी फेल्योर हैला पर गोटे मोमेंट रे पहुंचली। आज्ञा ना मते करबा को ही पड़िबो। आ मो पाखे किछि ऑप्शन ही नै। आज्ञा निजको फिट रखिबी नहले मु एते वेट गेन हे जाइथिला। आ मोरते एते माने विभिन्न प्रकार डिजीज आसीबो पर माने इनिशियल स्टेज को सब पड़े स्टेज। आज्ञा सेटा तो हुए वेट गेन बढ़ला माने नुआ नुआ डिजीज सब आपन को अटैक करिवो। तापर धीरे धीरे मु स्विमिंग जॉइन कली, रनिंग जॉइन कली, जिम जॉइन कली। मते ड्रास्टिक चेंजेस जो बळे हे जाइथिला मु जदी माने 3-4टा जिंस एका थरके न करि थांती हुए तो हेई पेर न था। हेई पाने एते कम दिन भीतर एते चेंजेस होबाटा टिके इम्पॉसिबल। वेट बेसी थिला बेले बहुत प्रॉब्लम आसुथि। माने जेनी सोशल प्रॉब्लम हो कि फिजिकल प्रॉब्लम हो कॉन्फिडेंट भी लूज होती। माने एटा मो सहित भी हेई मु भी बहुत वेट थिली तापर कम करिछि निजको। सेते बेले कोन केमिति तुमे माने सोशल ये को केमिति फेस करो केमिति कॉन्फिडेंस लूज होले केमिति सेटा को माने रिकवरी करो निजको से विषय टिके दर्शक माने को। फास्ट कथा ला अपीयरेंस मैटर करे सबुठी। माने आपण माने जेते पैसा थाउ पाखे आपण जदी गोटे ठीक फिगर नथिबो मोटा हे जाइथिबो अधिका आपण जो शोरूम को जातु जो भलिया ड्रेस चॉइस करिवे माने आपण जोटा पसंद आस्तो सेटा आपण साइज रहउ नथिबो सेटा तो प्रॉब्लम। आ तापर भी किछिटा भी एडजस्ट करी पिंधी गले कोनोसी जगह को से जगह रे आपण कथा रहउ नथिबो। कारण गोटे मोटा लोक सब अलस्वामी की दर्शाए। माने मोटा माने काम धंदा करू नथबा आ से अलस्वामी थिबा। निहाती भाबे रे जदी काम धंदा करू जेते भी लाइफ रे हार्ड वर्क करू थाउ किंतु लोक किंतु सेटा सब अपीयरेंस ता सेया ही जणा पड़े। तापर निजर भी गोटे माने गोटे जगह रे सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहे ए मोटा पाजु। कारण 4टा लोक फिट थिला बेलको निजे गोटे ठिया आइथो मोटा। आ सब मजाक रो केंद्र भी तो तमठु ही आरंभ हो। सेटा भी हम संग साथी हुए सेटा मु जानि छी। तो सेही जिंस गुडा को जेते बेले भाबिबा हमें माने मोटिवेशन नबा को चेष्टा करिया जे काहे की झड़िया
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଝଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଜି ଝଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ମୋଟା ତୁମେ ଥିଲାବେଳେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ, ଏବେକାର ଯେଉଁ କମିଗଲା ପରେ ୱେଟ୍, ସେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ସେଥିରେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନକ୍ଲିୟର୍ଡ ଥିଲି, କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଅନକ୍ଲିୟର୍ଡ ଥିଲି, କହିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମୋ ଆପିୟରାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ବି ହେଇଗଲି, କହିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଟ୍ ଅଛି, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ମୋର ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବି ଗଲେ ମୋତେ ସେଠିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହା ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା। କାରଣ ତୁମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛ, ସେ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିବ, ନା ଇଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଏତେ ଥିଲା ଏତେ କମିଗଲା, ଇଏ କରିପାରିବ, ମାନେ ସେଇଟା ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମାଜର ରହିବ ଇଏଟା, ମାନେ ସୋସାଇଟି ତୁମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବ, ଇଏ କିଛି କରିଛି କି, ଇଏ ତାହେଲେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଇଏ କିଛି ନ କରିଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଦବା ପାଇଁ କାମ କି କ'ଣ କିଛି ବି ହେଲା, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ତୁମକୁ ଦେଲେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ କରିପାରିବ ତ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ନିହାତି ହେଇଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଓଭର ୱେଟ୍, ମାନେ ମୋଟାପା ବହୁତ, ମାନେ 126 କେଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ୱେଟ୍ ନୁହଁ, ସେ ୱେଟ୍ରେ ବି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବି କରିପାରିବା, କିଛି ବି କରିହେବନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସେ କ'ଣ ବି କାମ ଦେବ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲି ନା, ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଥକା ଲାଗୁଛି ନା, ଫିଜିକାଲି ଥକା ନା ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ଥକା, ଯୋଉଠିକି ହବ ଫଟାଫଟ ବାଇକ୍ ଧରି ଯାଇପାରୁଛି, କାର୍ ଧରି ଯାଇପାରୁଛି, ମାନେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେତେବେଳେ ମୋଟାପା ବେଳେ ଅଳସୁଆମୀ ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା, ମାନେ ଯିବି ତ, କାଲି ଯିବି, ପରଦିନ ଯିବି, କାମଟା ସେମିତି ଡିଲେ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଫିଟ୍ ରହି ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା କେତେ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଇଥିଲ ନା ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଇଥିଲ ଯେ ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲୱେଜ୍ ପଜିଟିଭଲି ନେବା କଥା। ନେଗେଟିଭଲି ନେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ କିଛି କରିହେବନି, ନିଜେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା କଥା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭଲି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ମୋଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ କିଛି ଭୁଲ କହୁନଥିବେ, ମାନେ 5 ଜଣ ଯଦି ମୋଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ମୋଟା, ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା, କହିବା ବଡି ସେମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ କି? ଭଲ ତ ହେଇପାରିବନି। ଓଭର ଇଟିଂ କରୁଥିବା, ଯାହା ବି କରୁଥିବା ସବୁ ଓଭର, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡି ୱେଟ୍ ଓଭର। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଗଲେ ଆମେ ବରଂ ଦେଖିବା ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ମୋତେ ତ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବଡ଼ ବାପା ଡାକନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୋର ବି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଇଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁନି ଯେ ମାନେ 10 ବର୍ଷ କି ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହବାର, ସେ ଚାହିଁନି ଯେ ନିଜକୁ କିଛି ମାନେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବୋଲି। ସେଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେ ପଜିଟିଭ, ମାନେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ନିହାତି, ହଁ, ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି କାନରେ ତୁଳା ପୁରେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟ ସହିତ। ମୋତେ ସମୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଦିନ ଥିଲା ମୋଟା ହଉ, ଯାହା ଘରେ ମୋଟା ଥିଲା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଖାଇଲା ପିଲା ଛୁଆ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ମୋଟା ହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଲୋକ ଆଡ଼ ନଜରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତେ ମୋଟାଟା ଇଏ ଅଳସୁଆ ହେଇଥିବ, କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରୁନଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ 290 ଡେଜ୍ କି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 300 ଡେଜ୍ ଯାକେ ମାନେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ତ ଲାଗିଥିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ନା 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ତ, ଏମିତି କେବେ ଲାଗିଛି କି? ନିହାତି ମନକୁ ଆସେ କି ନାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା କି କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ କି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଲାଗେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ରୁଟିନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ମାନେ ମୋ ନିଜ ବଡ଼ିର କଲ୍ଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣେ। ଯଦି ବଡ଼ି ଚାହୁଁନି, ବଡ଼ିକି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖଟେଇବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କି ଯଦି ମୋତେ ସବୁ ରାତି ଦିନେ 4ଟା 5ଟାରେ ଉଠିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରୁଟିନ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁଦିନ ସମାନ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦିନର ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ, ମାନେ ଏତିକି ସମୟରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ କି ସକାଳେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ହଉ। ଆଉ ମନ ଚାହୁଁନି ସକାଳେ କରିବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ତାକୁ ଇଏ କରିଲେ ବି ଭଲ ନୁହଁ, ବଡ଼ିକି ଟର୍ଚର। ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କି 15 ମିନିଟ୍ କରିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କରିଦେବା, କି ସକାଳେ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କରିଦେବା। ବଡ଼ିକି ଟର୍ଚର କରିକି କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ଜିମ୍ ପଳାଏ, ଜିମ୍ରୁ ରନିଂ କରେ, ତାପରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି କେତେବେଳେ ସୁଇମିଂ କରେ, ବାକି ସେତିକି।
ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ହଁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ବି ହଉ କିନ୍ତୁ କରିଦେଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବା ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମାନେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଜିମ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିମ୍ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ବୁଲିକି ଆସ। ମନ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ Gym ଆଜି ବି ଗଲି। ଜିମ୍ ଗଲି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିନି କାରଣ ଆଜି ଆମର ମନ ନାହିଁ କାଲି ହବ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ନ ଗଲେ କାଲି ହଉଥିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ବଡି ଭିତରେ ଆସିବ କି ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବି ତାପରେ ଲାଗିବ ମୁଁ କାଲି ଯାଇନି ଆଉ ଆଜି ଥାଉ ଆଉ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ହୁଁ ତ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର ମୋଟିଭେସନରେ ଦିନେ ଦି ଦିନ କି ସପ୍ତାହେ ତମେ ମୋଟିଭେସନ ହେଇକି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପର୍ଟିକୁଲାରି ଯିବାର ଅଛି ଆସିବାର ଅଛି ଯିବାର ଅଛି ଆସିବାର ଅଛି ଯିବାର ଅଛି ଆସିବାର ଅଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ବଡି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ସକାଳୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ କାମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସଟା ହବ ସେଟା କୋଉ ମୋଟିଭେସନ ଦେଇପାରିବନି କେବେ ବି ସେଇଟା ମୋଟିଭେସନଟା ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଆମେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି 2 ମାସ ଯିବାରେ ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର ହବ ଠିକ ନାଇଁ କି ମୋଟିଭେସନ ତୁମକୁ କେହି ଦବା ପାଇଁ ବି ପର ଡେ ତୁମକୁ କେହି ମୋଟିଭେସନ ଦେବେ ହିଁ କେହି ଦେବେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେବଳ ପର ଡେ ଡେଲି ଆମକୁ ମାନେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବାର ଅଛି ମୋଟିଭେସନ ଆମକୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ଠିକ ବିନା ଡାଏଟ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜମା ବି 56 କେଜି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନାଇଟ୍ ଯାକେ କ'ଣ ଥିଲା ପର ଡେର ହୋଲ୍ ଡାଏଟ୍ ସିମ୍ପଲିରେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ କରେ ତା ରୁଲ୍ ହେଲା କ'ଣ 6 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବି 18 ଘଣ୍ଟା କି 16 ଘଣ୍ଟା ଫାଷ୍ଟିଂରେ ରହିବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାନେ ଆମ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଭୋରୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ସିଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ସିଏ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଉନଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡାଏଟ୍ କରିବାକୁ ସିମ୍ପଲି ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ ଯାହା ବି ମାଛ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭେଜ୍ରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭେଜ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କେବଳ ରାତିଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାକୁ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ନହେଲେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇଲେ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ଓଭରୱେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ୱେଟ୍ କମୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କ'ଣ କି ରାତିରେ ଆମେ ବହୁତ ହେଭି ଖାଇଦେଉଛେ ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ସକାଳୁ ତ ଉଠୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 11ଟା-12ଟାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଠିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ ଲଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ତାପରେ ଡିନର ହେଭି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଲଟା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଡାଏଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଗ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯୋଉ ସିଝା କନ୍ଦମୂଳ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଖାଇକି ଯାଏ ତାପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଁଳା ଆଉ ଲାଉ ଜୁସ୍ ପିଏ ଆଚ୍ଛା କି ଅଁଳା ବିଟ୍ରୁଟ୍ କ୍ୟାରଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଏ ମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଜୁସ୍ ଆଜ୍ଞା ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ହୁଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁପ୍ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦଲିଆ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ଘରେ ହେଇଥିବ ଡାଲମା ପିଠା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଘରର ଫୁଡ୍ ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଡ୍ କରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଡ୍ କରି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଁ 11ଟା-12ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ସ୍ନାକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମିଲ୍ ନିଏ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ କିଛି ହେଇଗଲା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଏଇସବୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନିଏ ତାପରେ ପୁଣି 2ଟା-3ଟା ବେଳକୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ଦିନ 3ଟାରେ ହଁ 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ମିଲ୍ଟା ନିଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆମର ଘରେ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ମାନେ ମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ରାଇସ୍ ଫାଇସ୍ ଖାଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ରାଇସ୍ ଖାଉନଥିଲି କ'ଣ ରାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ହେଭି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରାଇସ୍ଟା ଖାଇଲେ ଟିକେ ହେଭି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାଇସ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାହାର ୱେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସେ ଖାଇପାରିବେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଅଛି ରାଇସ୍ ଖାଇକି ବି ଝଡ଼େଇ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମେନ୍ ହେଲା କ୍ୟାଲୋରି ଡେଫିସିଟ୍ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଡେଫିସିଟ୍ରେ ରହିବେ ସେତେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ ଆଉ କ୍ୟାଲୋରି ସରପ୍ଲସ୍ରେ ରହିଲେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ହିଁ ଦିନ 3ଟାରେ ହିଁ ମିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା 3ଟାରେ ମିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଇଭିନିଂ ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଯାହା କେବଳ ୱାଟର ଇନଟେକ୍ ଇଭିନିଂରେ ବି ଆମର କିଛି କାମ ବି ନଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଆମେ ଏନର୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଇଭିନିଂରେ ତ ଆମର 6 PM ଆମର ମାନେ ଡେର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କାମ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେବେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସୁଇମିଂ କଲି ଆସିକି ବସିଲି ଏଠି ଆମେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ସେ ହେଲା ଆପଣ
ନିହାତି ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଦିନରେ ଆଉ ଏମିତି ଡାଏଟ୍ଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜୀବନ ସାରା କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ସେମିତି ପୁରା ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେନି। ଓଟ୍ସ ଟିକେ ଖାଇବି, ଦଲିଆ ଖାଇବି, କିଛି ଦିନ ଖାଇବି, ସେଇଟା ତାପରେ 10 ଆଉ ଦିନ। ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହବନି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରେ ସେଇ ଓଟ୍ସ ଦଲିଆ ଖାଇ କିନ୍ତୁ ମୋଡରେଟ୍ ୱେରେ, ମାନେ ଆଜି ଓଟ୍ସ ଖାଇଲି, କାଲି ଦଲିଆ ଖାଇଲି, ଘରେ ହିଁ ସବୁ ବନେଇକି ଖାଏ, ଭାତ ବି ଖାଏ, ରୁଟି ବି ଖାଏ, ସବୁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲୋରି ଡେଫିସିଟ୍। ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ପୂର୍ବ ଡେଲି ରୁଟିନ କ'ଣ ଥିଲା, ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ପର ଡେଲି ରୁଟିନ କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବ ରୁଟିନଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପର ରୁଟିନ କହିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କବାଡି ହେରିକା ଖେଳାଖେଳି କରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏବେ 126 କେଜି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନଥିଲା, ଥିଲା ଆଉ ମନରେ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ହବ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 126 କେଜି ଲାଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲି ମୋର, ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଭର ୱେଟ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଶୋଇବା ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି, ନାହିଁ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ 4ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ ଉଠିଛି, ମାନେ ଇଭେନ୍ ମୁଁ 3ଟା ରାତିରୁ ବି ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲଙ୍ଗରେ କିଛି ଯିବାର ଥିବ। ତାପରେ ମୋତେ ଦିନର 9ଟା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସାରିବାର ଥାଏ, ମୋତେ ପୁଣି ମୋର କାମକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 3ଟା ରାତିରୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିଯାଏ, ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ମୁଁ ଆଗ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଏ, ମନ୍ଦିରରୁ ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଛି, ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ନା ସେଇଟା ତ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଧେଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବଡି ଭିତରେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କବାଡି, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ସେମ୍ ରହିଲା, ମାନେ ଉଠିବା କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, କେବଳ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବି। ଶୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ରାତିରେ? 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ। 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ। ଆମେ ତ ପିଲା 9ଟାରୁ ଆଗ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଦେଖି ଗେମ୍ ଖେଳରେ 9ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ମାନେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ କଲେଜ ମୋର ବି ଥିଲା ସେମିତି, ମୋର ବି ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ ହବ ତ ଲାଇଫ୍ ସେମିତି ପଳେଇବ, କି ଜାଣି ହିଁ ପାରିବାନି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ବଡି ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଏଜ୍ କେତେ? ମୋତେ 29। 29 ମାନେ 30 ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆମର ଏବେକା ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ମାନେ 60 ଏଜ୍ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଏଜ୍, 30 ଏଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ 30 ଏଜ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଭାଇ କରିପାରିଲେ, ହଁ ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ସେଇଟାକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନ କରି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଳେଇଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦେଖ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଆବିଲିଟି ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର, ଆଉ ତ ଗଧ ଭଳିଆ ଏମିତି ଦିନ କାଟି ପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଠିକ୍ କରିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଠିକ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ତ ଠିକ୍ରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କରିବାର ୱେ ଭାବି ଦେବାର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଦେଖୁଛେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହିଁ ବେଟର। ଆମେ ହିଁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛେ, ତ ବାହାର କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ପୁଣି ଅଳସୁଆମି ସେଠି ଦେଖିବା, ବହୁତ ୱର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି କରି ହିଁ ହବନି, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜିମ୍ ଯିବା କି ଯାହା କରିବା, ଚିଟ୍ ଡେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିଟ୍ ଡେଟା କେମିତି ଥାଏ? ମାନେ କି 5 ଡେଜ୍ କି 10 ଡେଜ୍ରେ କି ୱିକଲି ଚିଟ୍ ଡେ କିଛି କରନ୍ତି କି? ମୋର ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ କରିନି ଚିଟ୍ ଡେ। ମାନେ 300 ଡେଜ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଚିଟ୍ ଡେ କରିନାହାନ୍ତି। এইটা ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଭାଇ 300 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ଚିଟ୍ ଡେ କରିନାହାନ୍ତି। 300 ଡେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେ 1 ଯାହା ଥିଲା 300 ଡେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଭାଇଙ୍କର, ସେମ୍ ଅଛି। ଚିଟ୍ ଡେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଏଟ୍ରେ କେବେ ଚିଟ୍ କରେନି, କି ୱାର୍କଆଉଟ୍ରେ ତ 300 ଡେଜ୍ ଯାକେ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ମାନେ କେମିତି 300 ଡେଜ୍ ଯାକେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ କରିବା, ଯିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ମାନେ ନଲେଜ୍ ଦେବେ? ଯିଏ ଥରେ ସେ ୱେଟ୍କୁ ଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ ସେ ୱେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବନି। ସେଇଟା ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଅର୍। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ମୋଟିଭେସନ୍ଟାରେ ହେଇକି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ମାନେ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଯାଇପାରିବେ, ତ ଠିଆ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି, ସେଇଟା ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ। ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପିକ୍ ୟୁ ଅପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଉଠେଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଦିନ ଆସୁଥିବ, ବହୁତ। ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି? ତାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ସବୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ନିଜକୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରଖେ, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବାହାରକୁ ରଖିଦିଏ।
से जिनस माइंड फोकस करिवार ही नाही से जोटी करी हबो जोटी न करी हबो सेटा हम किछ करि परियानी सेटी मु वर्कआउट करी से सब जिनस को भुलाए माने वर्कआउट करिवारे तुमर लाइफ तुमर माइंड तुमर फिजिकल तुमर मेंटल तुमर रिलेशनशिप सब ठीक चलिबो सब ठीक कारण जोठी अधिक माने तुमर खराब होउथिबो तुमे से रिलेशन रु भी बाहर को गोटे सांगे साथे झगड़ा आइछि ओ भाई ठीक अछि मोर भूल तुमे चलो वर्कआउट करिया पे से जिनसटा हुए ना हुएनी निहाती आउ से सब जिनस किछ मिलिबो भी नाही मिलियो भी नाही हमको मेन कथा हला हमर लढैटा सबले हम निज सहित सहित ना कि बाहर लोक सहित आ निज सहित लड़े हेले इम्प्रूवमेंट भी से भल माने निजर ही हो आ निजर इम्प्रूवमेंट पई हमको निजे मु रनिंग करी को मो एंडुरेंस टेस्ट करे बॉडी को थबो रहिया को किंतु माइंड को मु बुझौथि नै मु कंप्लीट करी आछि माने कंप्लीट करी ए सब द्वारा कौन हम कहले माने मोर धीरे धीरे मोर रियल लाइफ रे भी से मो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आउरी बढ़ी जो जोठी मो हारी जाउथबी सेठी मोर रनिंग रो जो जिनसटा सिखि सेठी एटा को इनपुट कर दोथि आउ लाइफ रे समस्त फेल्युअर आसीबो फेल्युअर केबे भी डिसाइड करि परिबन जे कोठी के हमें जीवन तुम फ्यूचर कोठी केबे भी नै हमें निज को ट्रेन फेल्युअर सर्टेन टाइम पई तुमको डाउन करि दे पारे नाही कि तुम फ्यूचर को डाउन करे दो नै जे एक्चुअली रनिंग करि 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर सीए ताको लाइफ रे प्रॉब्लम है छोटो मोटो डेली प्रॉब्लम किछि इंपैक्ट करि परिबो 21 किलोमीटर रनिंग करि जी ताको ये कष्ट किछि न जे से कष्ट सहि जे आपण भी केबे आसंतु मो सहित अच्छा आसीबानी जॉइन करिवे मु 10 किलोमीटर मैराथन जाई छी 21 किलोमीटर जाईनी 10 भी 20 जेति की भी हो से 10 रे भी आपण फील करथेबे सेते बडर बड़ प्रॉब्लम हैला आपनकर 10 किलोमीटर केमिनि जाई कि कंप्लीट करिवे आपण सेतेले मन पडियो मोर केते ईएमआई थला ना मु 6 7 किलोमीटर परे माने भाबी जे आउ 3 किलोमीटर हला केमिति कंप्लीट करी साले जो मेडलटा मिली जाइतिला कलिंग स्टेडियम रे हितिला माने से जो फीलिंग्सटा सेटा माने बहुत माने अलग प्रकार लागे आपण निजे फील करंतु किछि भी लाइफ रे किछि भी प्रॉब्लम बड़ थाए किछि भी प्रॉब्लम न थाए किंतु सेही टाइम रे सेही 3 किलोमीटर मते कंप्लीट करिवार ही थिला सेहीटा मोर सेही टाइम रो प्रॉब्लम थिला आ वर्कआउट माने भाबो हम माने केते युवा समाज माने निशासक्त हे कि केते प्रकार ये रे माने हम तो जो लोकल रे रहू जे तमे मु गोटी पाखा पाखी रहू जे से देखुतिबा केते नसेडी राती 11 जाके बुलुचंदी 12 जाके कोउडी मिलिबो माल हमें पी की गडिबो बाबा हमें तो माने गोटे भलो ये रे से जिनिस ये रे नाही माने ता माने हमें ऑलरेडी 80% बाहर अछि 20% भीतर अछि हम वर्कआउट करी कि केमते हमें निजु को सुधारू जे निजो ऊपर काम करू जे आ निहाती हमें बेटर अछि आ ए जिनिस जे भी निशा नौ जंती भी ताको पय भी गोटे ये निजे हेल्थ प्रति ध्यान दियंतु किछि न करे नै वर्कआउट स्टार्ट करंतु देखिबे निशा छाडी जो निशा ऑटोमेटिक छाडी जिवो किंतु सेटा बुझी पार ना जे 21 किलोमीटर जो कष्ट से निशा से ता परर जो ता पर दिन से निशा कथा भाबिबे परर जो फीलिंग्स टा भी पहुंची गला पर से को निशा दे परिबन से रिलैक्सेशन को निशा भी दे परिबन गोटे थर जाई कि तापर 15 दिन पर आउट थर 15 दिन पर आउट थर मु सेटा केमनी जी मते 15 दिन रे कोन एक्स्ट्रा करिवार अछि मु सेटा कंप्लीट करी 21 किलोमीटर से फीलिंग्सटा रुए से फीलिंग्सटा जा भीतर थर आसी जीवो ताले फिर निशारे ऑटोमेटिक छाडी वेट लॉस रोड मिथ थाए कि तुम जहा खाओ मु डेली सकाळे 5 किलोमीटर रनिंग मार तोर हे जिवो सेटा कोन एक्चुअली ठीक कि रनिंग करियाटा भल किंतु जहा खाई कि ता चेंज करि होबने आपण रनिंग करी कि हां निजे माने जेति वेट रे अछंती सेति वेट रही परिबे किंतु हां आ जदी अधिका रनिंग करछंती वेट कम परिबे किंतु बॉडी रो फैट परसेंटेज जीवन तापे हमहु डाइट निहाती डाइट न कले किछि आपनकर डाइट जेते भलो रहइबो आपण जेते आपनकर बॉडी की बाहरु कष्ट दियंतु बॉडी से हिसाब रे चेंज हो माने गोटे नॉर्मल लोक कोन माने गोटे डाइट प्लान फॉलो करिया दरकार जे मु ये प्लान फॉलो करिया दरकार नै किंतु जानिया दरकार मु खाद्य को बाहर करिया दरकार प्लान फॉलो कोनोसी प्लान फॉलो करा जाय कारण प्लान फॉलो कले बहुत कम दिन मोते दरकार कम तेल मसला खाया नॉर्मल इवनिंग जंक फूड खाइबार नहीं इवनिंग रे कम खाइबार अछि बाकी डिनर कले करिवे न हले सेति की दिन से जदी जने जगुची आउ किछि डाइट फॉलो करिया आवश्यक नै आउ वर्कआउट प्रतिदिन अल्प अल्प जेति की होउची वर्कआउट जहां हम फिजिकल नीड अनुसार टिके किछि ना किछि आधा घंटे करिवा दरकार सब माने मो भलिया करिया दरकार नै किछि ना किछि करिया कोनकर जो 126 केजी वेट हे जाइतिला आ भीतर आपण बहुत भूल करिथिबे से मिस्टेक गुडा माने हम व्यूअर्स मानु कहू जे से माने जेमिति से मिस्टेक करिवे नहीं मु ओवर ईटिंग बहुत करे माने खाइया जगेनी भोक जेतोळ होजे सेतोळ खाइया जहा जंक फूड जहा जेतोळ जंक फूड जेते खाइए पेट पूरी होनी माने सा किछि समय पे लागियो फुल हे गति पुणी तापर आउरी इच्छा हो पुणी तापर आउरी इच्छा हो मो सेही जोगु माने निजे ऊपर कंट्रोल रहलानी
ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ କରିଦେବେ। ମୋର ମେନ୍ ହେଲା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେତେବେଳେ ରହିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖାଇଚାଲିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି। ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି କ'ଣଟା ଖାଉଛି ଜାଣିବି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣଟା ଖାଏ ସବୁଦିନ ଡାଏଟ୍ରେ ପକାଏ ସବୁଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ଖରାପ ଖାଇବା ପକେଇକି ଖାଇକି ଲେଖିପାରିବିନି ନା, ତ ଭଲ ଖାଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେଖେ। ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକେଇଲି। ଜଣେ ଯିଏ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିକି ଫଲୋ କରିକି ଆସୁଥିବ କି ଚାହିଁବ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଆଜି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିଲେ ବି ସବୁ ଜାଣିବ। 1% ବି ମୋର ଫେକ୍ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରେ, ସେଟା ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରସ୍ ପୁରା କରିବା, raw। ଡେଲି ପାଣି ପିଇବା, ମୁଁ ଡେଲି ସେଗୁଡ଼ା କରେ। ନା କି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦିଏ ଆଉ ଆଜିର ୱାର୍କଆଉଟ୍କୁ ପକାଏ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡେଲି ସେଇ ପାଣି ପିଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଡେଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଯାହା ପୁରା ପୁରା ର ହେଲା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମର୍ଜ କରାହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କି ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବେ? ନର୍ମାଲ୍ ହେଲା ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆଉ କିଛି ତା'ର ହ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ କି ଅଲଗା କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଝଡ଼ିଯିବି ବୋଲି। ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍କୁ, ତା ସହ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଡାଏଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଘରୋଇ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, କମ୍ ତେଲ ମସଲା ବାଲା, ନା କି ବାହାରେ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଏଟ୍ଟା ହେଲା ମୋ ହିସାବରେ 60%, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା 40%। ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଯେ ଏଇଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ହେବ ମୁଁ ଝଡ଼ିବି, ଏଇଆ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ବାହାରେ ଆଉଟଡୋରରେ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ରନିଂ ଫନିଂ କରିପାରିବେ, କାର୍ଡ଼ିଓ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଇନଡୋରରେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଘରେ ରହିକି ବି ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଡାଏଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆମର ମାନେ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବିଜି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ଆମେ ଫିଟନେସକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା? ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଫିଟନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବିଜି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର ମେନ୍ ଆମ ହାତରେ ଥାଏ ଡାଏଟ୍। ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ ରନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚଟେ କିଣିକି କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆମର କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଡାଏଟ୍ ବି ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ରଖୁଛେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବିଗିନର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ? ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଉଁଠୁ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି ଘରୁ ସକାଳ ବେଳାଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ 10K ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। 10K କମ୍ପଲସରି କରିବାର ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ହୁଏ। ତା ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ବି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଯାଏନି, ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନଟେକ୍, ଡାଏଟ୍। ଆଉ ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଆମେ ନିହାତି, କାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ୱେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଭିଂ ବହୁତ ଲାଗେ, ଭୋକ ଲାଗେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଭୋକଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇବର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଯଦି ଖାଇବାରୁ ନ ମିଳିପାରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବା, କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିନିଂରୁ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ଫଲୋ କଲେ ଝଡ଼ିପାରିବା। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଆପଣ ଯେଉଁ 126 କେଜି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 126 କେଜି ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତରଭୁଜ ବଦଳରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ଓଭର କ୍ରେଭିଂରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖାଇଯାଏ, କିଛି ମୁଁ ଡାଏଟ୍ ଫାଏଟ୍ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋ ହେଲ୍ଥ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଡାଏଟ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଲ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯାଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲି? ନେଇ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ନିଜର ମାନେ ନା କି ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋର ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର ହେଲା ଏତିକି ଯେ ଗୋଲ୍, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟ୍କୁ ସିନା କମିଗଲି, କିନ୍ତୁ କମିକି ରହିପାରିବି କେମିତି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଗୋଲ୍। ଆଉ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଫିଟ୍ ରହିବି ଆଉ ନିଜକୁ କେମିତି ଫିଟନେସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିବି, ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ମୋର ଗୋଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇ ୱେଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ 1 କେଜି ବଢିଗଲା, 1 କେଜି କମିଗଲା, ମାନେ ଆର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି ମୁଁ 15 କେଜି ବଢିଯିବି ପୁଣି 15 କେଜି କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେ ଜିନିଷ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେତେ ମାନେ ଏତେ ଥର ଏମିତି କଲେ ବି ବଡି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଖାଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲ୍। ଆପଣଙ୍କର 126 କେଜି ୱେଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଫଟୋ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ 70 କେଜି ଯେଉଁ ଫଟୋ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବେ? ସେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଟୋଟାଲ ନଥିଲା,
ଆଉ 70 kg ରେ कॉन्फिडेंस बहुत हाई। जदि आपण पास्ट को आपण के नहीं जीवो सेठु आपण कोन चेंज करि थांदे कोन आपण पास्ट को कहि थांदी जे मु एई भूल कर देली एटा मु आ करिबिनी बोली मु सेतेबेले एया कहि थांदी जे मोर एते पर्यंत वेट गला केमिति मु जेतेबेले ओवरवेट होउची बेली देखिली सेतेबेले कोन पई निजुको सेही माने 80 90 हला भितरे कोन पई परिश्रम न करी पुणी से 70 kg न आइली पुणी 126 केमिति हे गला निजुको से एई क्वेश्चन भाई के सहित कथा आइकरी बहुत भलो लागिला तो भाई जहाँ भी कहले सेटा तुम यदि तुम लाइफ रे इम्प्लीमेंट करिवो माने तुम लाइफ रो पाखा पाखी 90% प्रॉब्लम एमिति ही सॉल्व हो जिवो तो भाई भी इंस्टाग्राम रे आईडी अच्छी आ आईडी मेंशन कर देबी भाई को जाई इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु आ भाई जर्नी को माने पूरा मूलर देखंतु केमिति भाई जर्नी थिला कोन माने सबु पर डे भाई वीडियो अपलोड होउची तो इंस्टाग्राम रे देखंतु फेसबुक भी आपनकर अच्छी ना इंस्टाग्राम ओनली अच्छी भाई को इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु आपन को आम चैनल रे आसीकी माने पॉडकास्ट करके आम सहित कथा हेकि केमिति आपन फील हैला निहाती भल फील है और भल भी आपन किसी शिक्षा को मिलला आपण माने यदि चैनल रे नुआ ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु फॉलो करंतु आउ आपण सांग साथी शेयर करंतु जार ओभर वेट अच्छी से यदि चाहूचंती वेट कमेवा पई केमिति कोन वेट कमा पई भाई पूरा वीडियो रे मुळु लास्ट कहि देले भाई पूरा जर्नी आ ताका इंस्टाग्राम रे जाई के पूरा वीडियो आपण देखि परिबे आपण सांग साथी को शेयर करंतु जदि के ओभर वेट अच्छी तो से कमेवा पई चाहिले भाई प्रोसेस जहाँ भी कहिचंती सब पूरा माने मुळुर लास्ट यदि आपण फॉलो करिवे आपनकर जहाँ भी हेले चेंज आपनकर आसीबो